الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن جميع أولياء الله وأصفياء الله وصلي وبصحبه الصلاة والسلام على النبي وصلي وبرويه ومن انتسب سنة الله شكر له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه
إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Wa 'allamana wa bihi salafus salih. Wa 'allamana wa bihi syekhuna khususan ila musannif al-kitab al-alim al-alamah Jamaluddin min al-qalal al-qadir al-syekh Muhammad al-Syekh wa ila Syekh Fatimah wa ila Maulana Syekh Muhammad al-Syekh Abdullah wa rasulihi wa furuhi wa man intasaba sanadi ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وارفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وحكمنا المسلمين والمسلمات. رضي الله عنا وحكمنا المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Dan wajib pula kita i'tiqadkan, meyakinkan bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga dan tiada berkesudahan, kekal adanya. Setelah kita berkeyakinan, bertauhid bahwa segala perbuatan yang berlaku di alam semesta ini yang memperbuatnya itu hanya Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala perbuatannya. Jadi apa aja yang kita lihat di alam semesta ini, semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati kita ini kada berubah, keyakinan kita kada berubah di dalam hati kita bahwa hanya Allah lah yang berbuat, maka kita sudah arahnya mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita wajib juga meyakinkan atau mengiktikadkan di dalam hati dengan iktikad yang tulus. Keyakinan kita itu kada akan hilang dan kada berubah walau kita bawa guring. Jadi iktikad itu tertanam di dalam hati kita, menjadi keyakinan lawan kita dan tidak akan berubah, tidak akan hilang apabila kita bawa guring. Artinya apabila kita berisi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengguringakan kawan kita, jadi yang mengguringakan kita itu Allah, itu keyakinan di dalam hati kita. Nah, apabila tumbuh satu keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah yang mengguringakan kita, Allah juga yang membangunkan kita, maka keyakinan itu tidak akan hilang, tidak akan berubah ketika kita itu bangun dari guring. Asal kita berisi keyakinan yang demikian bahwa guring dan bangun guring kita itu adalah perbuatan Allah. Adapun mengantuk itu adalah salah satu sebab ada. Artinya bukan mengantuk itu nang maulah kita guring. Banyak orang mengantuk tapi kada mau guring, sampai minum obat tidur ada mau guring juga. Untali sedikit ada tandas, tali 2 biji ada mau juga, diuntali 3 biji ada mau juga, 10 diuntali ada bangun lagi. Kebanyakan. Nah, ini ngarannya keyakinan. Jadi kita itu tauhid kita ini harus bujur-bujur lawan Tuhan. Karena keyakinan ini terbawa mati. Bila etikat dan keyakinan kita ini salah, ngalih kita mati beriman. Jadi walaupun kita ini minum obat, umpama ada kawa guring nih, kalau minum obat tidur, tetap ada berubah juga. Yang mengguringakan kita itu tetap Allah Ta'ala juga.
bangunnya itu walaupun kita pakai alarm, bunyi alarm telepon kita, itu sebab saja. Berapa banyak orang beralarm ada bangun-bangun, ya lah, maka beralarm aja. Pakai HP nih, beralarm, makanya HP-nya tangan belakang. Sekarang lagi bunyinya. Nah, jadi tak terbaik yang menggunakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya ya di doa bangun kuring tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala pujian bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, segala pujian milik Allah. Hanya Allah yang terpuji. Alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan aku pula. Asalnya kita mati ba'dama amatana, sesudah kita itu apa? Kita itu melewati kematian, yaitu kuring. An-naum ma'aful maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Nah, jadi kuring kita itu mati, lalu dibangunkan Tuhan, dihidupkan Tuhan kembali. Nah, itu dalilnya Allah yang mengguringakan, Allah yang membangunkan. Nah, jadi etika keyakinan ini baik boleh kata berubah. Nah, walau kita bawa kuning, ibadah bangun tak apa yang ada berubah juga. Nah, beda lawan suruh pandangan hati itu bisa hilang. Bila kita bawa kuning, ya hilang. Sebelum kuning itu ada yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita musyahadah. Bapak, bila yang kita kuring, nah itu hilangnya, hilang. Nah, wajib kita meyakinakan apa? Bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, ada pun sifat di wajah kita. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sama lawan sifat kita. Sifat kita ini serba kekurangan. Sifat kita ini baharu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada terhingga batas. Nah, ada kita ini terbatas, penglihatan kita, pandangan kita itu terbatas. Dan pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu tanpa alat. Nah, ada kita ini mendengar pakai telinga, melihat kita pakai mata. Nah, mata kita ini baharu, telinga kita baharu, artinya bisa ubah. Kita ini wawayah bisa mendengar, wawayah bisa ada mendengar. Nah, ini kita. Nah, lalu di dalam tauhid kita disuruh bahwa
ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, bahwa kita mendengar dan melihat ini, mendengarnya kita dengan pendengarnya Allah, melihatnya kita dengan penglihatnya Allah. Nah, kita ini kada melihat hakikatnya, kita ini kada mendengar pada hakikatnya, kita ini buta, kita ini tuli. Nah, kita ini mana buta, mana tuli. Jadi nang melihatnya Allah, nang mendengar Allah. Nah, sekurang-kurangnya kita ini pilihnya kita melihat, aku melihat ini dengan penglihatnya Allah. Pilihnya kita mendengar sesuatu, kita itu mendengar dengan samanya Allah, dengan pendengarnya Allah. Nah, atau bahasanya lagi apa ya? Kita mendengar ini, Allah yang mendengarkan. Kita melihat, Allah yang melihatkan. Kalau Allah kada mendengarkan, kada melihatkan, ada mendengar kita, kada melihat kita. Nah, kita ada masanya kita nih baik, yang ada mendengar lagi, yang kada melihat lagi, dipulihkan, yang ada baharu kita ini. Ada abadi, ada kekal. Nang melihat, nang mendengar, nang kekal itu hanya Allah. Kita ini kada kekal, kada abadi. Ada wayahnya kita ini. Bahasa orang bahari itu, kita ini kembali kepada mengangat kita. Ada minat dulu lagi kita. Ini matanya nah. Ada melihat lagi. Cuma mudah-mudahan lah. Nah, barakat kita ini mudah-mudahan semasa lagi kita hidup ini lah, pendengar dan penglihat kita ini jangan kita akui ini penglihat dan pendengar kita. Pilihnya kita ini mudah-mudahan menuntut tauhid kita nih, nang mendengarnya Allah, nang melihatnya Allah, insya Allah menuntut kok. Menonton apa? Insya Allah pendengarannya bagus, penglihatannya bagus. Kenapa? Karena ia meyakini bahwa pendengar ia ini pendengar Allah, penglihat ia ini penglihat Allah. Nah, kalau pendengar dan penglihat Allah, nah itu ada mau rusak. Nah, mau rusak itu, nah ya pendengar kita yang bisa rusak. Ada keluarga datang ke ilang manakone pinandulan mandam kayak ini benar-benar. Sekalian apa? Kalinya dicabut pendengarannya oleh Allah. Matanya bang, ada melihat lagi, pandangannya kosong. Bulaling-bulaling mana? Matanya ini kan pinandu ada. Kenapa? Nah, penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan ya diberi keyakinan di dalam hati kita ini bertauhid kita. Jadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, khususnya sifat al-wujud, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Nah, tujuh sifat ini jangan diakui, jangan diakui itu ampun kita, itu ampun Allah.
nang kuasa nang kudrat tu Allah. Amalannya jangan sombong. Iradat Allah berkehendak, kita ada berkehendak. Amalannya syukur, sabar. Ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kita ini jahil, kita ini bodoh. Allah mengetahui segala-galanya lewat kita. Nah, semua sifat yang 7 itu lah bujur-bujur kita tahqiqakan di dalam hati kita, bujur-bujur ya kan? Kita dikatakan, kita yakinakan yang 7 sifat itu ampun Tuhan. Kita jangan mengambil ampun Tuhan, jangan mengakui ampun Tuhan. Pilihnya kita mengambil yang 7 itu adalah apalagi salah satunya apa? Nah, maka kita itu termasuk orang yang syirik khafi. Apa? Nah, contoh misalnya adalah kita mengakui misalnya kita ini merasa kuasa, merasa kuat, merasa mampu, merasa awal, merasa hebat, ya kan? Nang ada apa? Nang ada itu adalah sifat kecelaan, yaitu takabur di dalam hati, sombong. Jadi orang yang mengambil sifat Tuhan itu berakhlak yang kada baik jadinya. Bahasanya itu ya syirik karena ya jadi Tuhan. Nah, sedangkan kita ini wajib masakan sifat Tuhan. Hanya Allah yang bersifat kudrat kuasa. Aku ini lemah. Hanya Allah yang bersifat iradah berkehendak. Aku ini kada berkehendak. Mana kayak apa adabnya? Anggaran kita hidup ini kada berkehendak. Adabnya apa yuk? Nah, adabnya kita ini mengiring Tuhan, mengiringi Tuhan. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi lawan kita. Adab kita, akhlak kita lagi apa? Menerima ridho, belajar senang, belajar gembira, menerima kehendak Tuhan. Nah, malah kita mau nyari tadi masih menuruti kehendak Tuhan, malah iman di dalam hati kita bertambah. Ya, kita hidup ini baik-baik, mudah-mudahan kita selamat keadaan. Ampun anak selamat, kita hidup nih, kita ini belajar jadi hamba. Nah, itu aja supaya selamat. Kuncinya itu aja. Kita belajar di mana kan? Belajar lawan Tuhan guru siapa kan? Kuncinya sebutnya kita hidup ini lalakian kebinian apa boleh jadi Imam Ghazali belajar jadi hamba. Nah, kayak caranya belajar jadi hamba. Pertama, kita harus meyakini selama-lamanya kita ini kada awal apa-apa. Kemudian selama-lamanya kita ini kada berisi apa-apa. Nah, nangaran kita ini selawasan kada awal apa-apa, berarti nang awalnya siapa? Nah, nang apa Tuhan. Makanya itu kita dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, hati kita itu jangan kosong daripada Allah. Kita pandang awal kita beribadatan, nah ini kita pandang ini adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan lawan kita. Pilihnya kita berbuat kebaikan kan kurang lawan makhluk Allah, lawan manusia.
jangan kita merasa baik nang diitihin apa yo, nang diiti itu kebaikan Tuhan kawan kita, anugerah Tuhan kawan kita. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini awal berbuat baik, awal berbuat ibadah. Soalnya Allah kalau menghendaki baik kita ini dudukkan ada harapan bisa duduk di mana aja. Jadi kita ini pada taat ini disyukuri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits tahadus bin nikmah. Pokoknya Allah kalau menghendaki ada harapan kita. Jadi sebenarnya Allah menghendaki kita. Jadi hati kita ini apa? Hati kita itu kalau beribadatan yang semacam ini, kalau duduk di majelis yang semacam ini, umumnya hati kita itu lawan Allah. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gawian hati orang-orang soleh. Nabi pulangnya apa? Nah, nabi pulangnya oleh orang-orang soleh adalah pertama memuji lawan diri. Jadi ini lah wajah kita hendak selamat juga, wajah kita hendak mati beriman juga. Tinggalkan jauhi memuji lawan diri, karena kita ini hakikatnya ada berisi diri, kita ini ada berisi diri, hakikatnya ada berisi wujud yang ada ini Allah. Maksud yang ada di Allah apa ya? Nanti diri kita ini kebaikan Tuhan aja, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan lawan kita. Ulun kalau melihat dia itu nikmat dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan. Ulun dia kalau melihat itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hati kawan hakul duduk kayak ini nah. Manfaatkan uyuhnya ya ada. Pak. Tapi uyuh itu dunia aja. Uyuh, panat, ya ada, itu dunia aja. Bila yang kita ada mau melawan rasa panat, rasa uyuh, tertinggal akhirat. Berarti kita lebih menyukai karena dunia. Ada bapak yang panat-panat di majelisnya dia panat bersilah bertalimkom, panat bertalimkom bersilah, panat bersilah unjur, jangan ke sana aja unjur, bersandar kan, kesana aja. Nah kalau bahasa itu bapak itu yang sedih. Dalam hadis Nabi lah, inna minal dunubi dunuban, sesungguhnya daripada sekian banyak dosa yang kita jauhi, dunuban ada satu dosa yang kada terampuni. Nah, kada terampuni. Dengan apa? Kita bawa sembahyang, ada terampuni dosa itu. Ada terhapus dosa kita. Kita bawa puasa, ada terhapus puasa amal dosanya. Kita bawa bersedekah, ada terhapus dosanya. Kita bawa berjihad, ada hilang dosanya. Kita bawa berhaji, ada hilang dosanya. Kita bawa berumrah, ada hilang dosanya. Illa ta'ab fi talabil ilmi, melainkan terhapus dosa kita itu, hilang dosa kita itu diampuni Tuhan. Sebab apa? Illa ta'ab fi talabil ilmi, melainkan kita itu merasa penat dan uyuh, capek ketika kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah.
Ibadah sembahyang kan ada hapus dosa. Ayo bayangkan. Apa yang ada hapus? Waktu sembahyang merasa ibadah. Nah, sembahyang nih. Waktu sembahyang merasa diri beribadah rajin. Waktu beribadah pulang ada banyak ingat Tuhan juga. Ada memuji Tuhan, alahan memuji diri. Nah, di mana hapus dosa? Bersedekah pulang nih. Merasa baik pulang, merasa dermawan pulang, merasa sugih pulang. Bilang apa aja di tahun ini saya mau isi celengan. Nah, ya itu kan penyakit tuh. Nah, benar ya Pak. Nah, sebenarnya itu kita ini berbuat baik atau berbuat ibadah itu ujar Nabi adalah seakan-akan kita itu ada menggawi itu. Nah, kayak pemalasan itu. Yang ibadah bahasa itu namanya tangan kanan membalik, tangan kiri kada tak. Nah, kada tahu. Ada merasa tuh. Nah, maka yang caranya ilmunya supaya waktu kita berbuat kebaikan, waktu kita beribadah itu kita ini jangan merasa kita tuh ya udahlah, iya hamba tadi kita ini hamba, ada apa-apa, ada visi apa-apa. Karena di jual itu apa? Ampun Tuhan juga. Ya jadi merasa tuh kayak itu adalah jadi merasa. Pertama dahulu ini merasainya mencari, merasainya berusaha, merasainya mencari uyuh panas berhujan, uyuh siang malam dapat hasil. Itu dulu tuh. Lalu bertambah dia kena penyakit bagiannya tadi, di hati tadi. Lalu ia beranggapan nang kayak usaha ini nang menghasilkan nang maulah inya nyaman. Nah, itu sudah. Nah, jadi yang ibarat asalnya kayak dia amal ibadah yang kita jauhi ini, nah itu kadang kalau menyelamatkan kita sebenarnya amalnya hati kita ini kada baik. Nah, iya kalau ibadah adalah melampir dengan baik, dijauhi dengan baik. Nah, penyakitnya dibuangi, itu. Nah, yang memasukkan kita ke surga ini kan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Nah, ya. Amal itu sebab aja. Nah, sebab itu kan beri bakas. Jadi amal ibadah kita itu sebab aja. Sebab nama masukkan kita ke surga. Tapi nama masuk kita ke surga itu Allah, rahmatnya, kasih sayang Tuhan kalau kita. Rupanya ibadah jangan ditinggalkan, berbuat baik jangan ditinggalkan. Tapi kalau berbuat baik apa? Nah, jangan nang kalau dikurangi ini apa gerak? Nah, penyakit. Nah, waktu kita beribadah nih, nah rasa baik, rasa bagus, rasa mulia, rasa hebat, rasa sugih, rasa pemurah, itu nang dikurangi. Kenapa kan masih dikurangi itu? Nah, karena sifat-sifat dan kesempurnaan dan kebaikan itu mutlak ampun Tuhan. Jadi kalau boleh kita obat-obat itu kalau boleh. Nah, kita itu sama amornya Allah itu baikkan, nah, Allah itu mengasih sayang, baikkan lah. Nah, kita ini jangan merasa baik. Amor kita merasa baik, itu karena menduakan Tuhan.
kita ini merasa terpuji, padahal namanya Nabi puji itu hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang waktu baca segala pujian itu milik Allah. Nama Nabi puji itu Allah. Kita ini ada lo sedikit ada. Nah, amalnya kita ini merasa baik, merasa terpuji, berarti kita itu anak buah ini ya. Nah, lalu pertanyaannya ini kenapa jadi orang tuh? Kenapa orang tuh jadinya pilihnya berbuat kebaikan, pilihnya melakukan suatu ibadah, pilihan orang kah? Ada pilihan orang kah? Lalu di hatinya itu timbulnya rasa baik, rasa beribadah. Kenapa ya? Karena ini masih belum awak lagi menjadikan dirinya itu hamba, masih merasa berisi lagi, masih merasa awak, merasa berisi. Jadi umumnya orang di dunia inilah merasa awak, merasa berisi. Nah itu makannya itu lain di hamba duduknya. Ini hamba duduknya. Allah Ta'ala juga yang kuasa kadang mengadakan sesuatu dan meniadakan akan dia. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini berisi sifat karena kudrat kuasa ada. Kenapa jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berisi sifat kudrat kuasa hebatnya? Kenapa? Allah Ta'ala itu kuasa mengadakan yang belum ada. Yang belum ada diadakan oleh Allah. Yang sudah ada Allah Ta'ala kuasa untuk meniadakan. Nah itu tak kuasa. Ini kalau diikuti apa? Nah untuk kalau ada yang baik. Diuntunglah. Coba Allah untungnya. Secara zahir lah, secara zahir, secara pandangan syariat ini ada nama ulahnya, ya, nama adromnya, mungkin saja. Ini secara syariatnya, nah, nama ulahnya ini. Tapi secara pandangan hakikat tauhid, nama ulahnya Tuhan. Nama ulahnya Tuhan. Ada yang sini juga, wujud sini. Secara zahirnya sendiri, ma'adun, nama-nama sampai masanya wujud itu. Nah, tapi orang maulah untuk ini sebenarnya tak bisa. Jadi bisa, ya bisa. Ada sebenarnya orang. Nah, jadi yang bisa maulah ini orang yang sudah diberi Allah Ta'ala ilmu. Artinya orang itu dianggap Tuhan dua ilmu. Orang yang ada diberi ilmu kan bisa maulah ada ini. Ada bisa. Jadi hakikatnya manusia ini jahil dua. Ada bisa, ulahnya ada bisa. Nah,
Ini secara hakikat tauhidnya adalah jadi Allah Ta'ala hakikatnya jadi Allah Ta'ala ini mengadakan kita nih, mengadakan kita dan mengadakan seluruh nabi alam semesta ini. Allah Ta'ala itu kuasa mengadakan yang baru ada. Jadi kita ini secara pandangan jahiliyah, itu kita ini beranggapan bahwa yang hanya yang baru-baru di dunia ini kita beranggapan itu ulah daripada manusia. Ya, padahal yang hanya di dunia ini biar lihat aja enak nyaman kita kendaraan, mobil, apa aja tuh fasilitas yang kita pakai nih, baju, salawat, kamping, apapun sebenarnya yang hanya yang asalnya ada lalu ada itu secara hakikatnya yang kuasa itu nama adakan yang hanya yang belum ada diadakan itu Allah hakikatnya. Jadi hakikatnya apa? Allah. Dan Allah Ta'ala kuasa meniadakan yang sudah ada. Itu berlihatkan memang yang di masjidnya yang biasa, yang biar lihat ada, asalnya ada kan? Wah ini ada lagi. Siapa yang meniadakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan apa? Nah caranya tuh Allah Ta'ala dengan mematikan. Nah ada lagi. Jadi Allah Ta'ala itu kuasa mengadakan yang baru ada. Nah, kalau belum termampu mengadakan yang baru ada itu kan mampu mengadakan yang di hadapan belum ada mampu. Ini contoh banyaknya. Kalau banyak ini kalau bahasa tauhid itu taksilul hasilnya mengadakan yang sudah ada. Nama orang banyaknya siapa? Nama orang banyaknya siapa? Allah. Nah lalu banyak yang diadakan Tuhan nih, anggap dibuat tempatnya misalnya di laut, di sungai, gitu kan? Itu lalu diproses orang macam-macam jadinya ya. Nah diulang-ulang ke gelas ini, ke botol, macam-macam kok. Orang itu mampu memproduksi, mengolah, ya kan? Membikin kayak apa bentuknya bagaimana itu luarnya putih ini bagaimana cuma mengadakan bajunya itu apa? Nah dalam bahasa tauhid kita ini bukan kita mengadakan baju ini, kata Allah mengadakan baju apanya kita itu ada pasal mana anda memang ini taksil hasil ada dalam tauhid mengadakan yang sudah ada, menghasilkan yang sudah hasil. Tidak ada pasal. Ini kita enak apa? Kita sekarang ini, belum kan ada lagi dulu sini kita, ya Pak. Ibu yang makhluk hanya jaga agar Allah nantinya kita ini ada sekali Pak. Tidak ada sekali. Baina sini masukin antara 60-70. Selebihnya itu dia nanti apa? Yang selebih dari 60-70 itu adalah penyakit aja kita ini. Macam pinggang, ya itu sakit, asam urat, asam lambung, gula darah, gula abang, nah, contoh, ya
Allah 40 hijrah nah. Maret jelas tuh. Maret 40 hijrah sudah berarti punya 17 tahun ya di Indonesia punya 60 amalnya 70 27 tahun amalnya biar biar nih itu untuk mana jadi kita nih mau cari biar dulu lawan penting yang belum penting ya belum kalau umur 40 itu kan umur 40 itu terus standar sekali kalau tingginya sedang dikurangi pilihnya kita ini umur 40 ini banyak ulama ya bukan hanya ulama para sahabat-sahabat Nabi mengatakan umur 40 itu pilihnya kita ini karena kalau mengurangi atau menyandangi urusan dunia ini maka dunia itu semakin berlimpah kualitas itu makin beriman itu makin berhadap dalam dunia itu tapi ini pilihnya kita berhadap dengan Allah pilihnya kita bersadar dengan Allah, taat dengan Allah, maasi dengan Allah dan Rasulnya, dunia itu bersadar dengan kita. Masalahnya lebih mulia Allah dan Rasul daripada dunia. Jadi kita ini jangan takutan susah, jangan takutan miskin. Rezeki itu kada tentukan. Berkhidmat di Imam Ghazali adalah kita ini paling berkhidmat berusaha dunia ini siang hari malam anak banyak anak sugih itu kalau menambah hidup rezeki yang sudah diangkat oleh Allah. Amal rezekinya malam ini ada anak obat nenek ya ada hadir ya lah imamnya kecuali esok ada noparnya Imam Ghazali ini bentuknya ilmu dokter hati supaya kita ini jangan terlalu bertimbang dengan dunia itu di Imam Ghazali bahwa ya makhluk aja dan menganggap dunia itu jangan dalam hati, menganggap dunia itu di telapak tangan aja. Bahwa yang makhluk saja. Apabila orang menganggap dunia di dalam hati, nah pasti dapatnya adalah yaitu sakit hati. Nah, orang semacam ini pilihnya mati dunianya kada hendak berpisah lawan dunia. Ya nampaknya harta mencari lagi gagah lagi sehat jalan ada tahu di waktu pemajelis ada awal lagi sibuk ya kita punya sudah dari uyuh mana itu ya apa mobilku dengan anak jadi dengan mobil anak ini lagi
bagian aja saling kalau yang pilih itu berdunia yang mana itu masalah itu aku yang pilih apa artinya itu bentuk sebaik-baik Imam Ghazali itu mengucapkan pilihnya orang terlalu berdunia di dunia ini matinya ada anak urusan dalam dunia itu iya benar-benar ini seperti saksi ibadahnya malah dua kali sudah berangkat makhluk kita baru apa? Sekali sore itu juga kenapa? Minta maaf budaya ada apa lalu mengisahkan kenapa? Kita nurut kenapa? Pilihnya malam kita ada kawan kita sempat bangun apa kita malam itu kenapa? Pertama adalah makanya kita dibilang merasa memiliki itu jangan merasa memiliki jangan ada di dalam hati ini duit itu memang hasil usaha kita tapi yang yakin bahwa kita yang berdoa sudah dia dari lo yang berbeda pematanan yang berdoa pilihan kita itu namanya itu hati lah yang berdoa itu mungkin lebih makna jangan ada kita pilihan kita itu tak bisa kau hilang apa kita kenapa air ampun kita tapi pilih yang tak kuat berdunia orang pengen takut dia kan baru mati dia bisa ya itu ya mana minggu ya mana matiku ya itu benar kalau kita banyak berbagi baru kita tapi ini makna Allah boleh saja karena Allah ini lagi sehat lagi saja dia benar aku anak imam aja obat dunia ini orang dunia ini bapak makanya kita ini jangan terlalu mencintai dunia dan perhiasannya bila kita terlalu ta'aluk hati kita dalam dunia penyakit atau berat itu yang dihilangi ya pemalas engkel, pemalas, pelit, medit kita dewa bulan 50 kita ini bisa rumah sebenarnya kita tuh kayak hari-hari ini lah sebenarnya hati kita itu sebenarnya perlu dipertanyakan perlu sedih sebenarnya kenapa? Hanya kita menikmati rumah kita itu hanya kita aja ada orang pun kayak orang caranya sebagai orang tua ada yang naik ke rumah ini gak ada seorang ada suara naik ke rumahnya malah himbang pulang sebenarnya kenapa dia sesuai sifatnya ada rumah orang naik ke rumah itu ada nanti ulang nanti sore orang kemarin orang tak mau makanya kita tadi bagus makanya kita himbang adalah orang rumah kita rumah kita rancang himbang kita baik-baik kenapa? Rahmat masuk berkah datang dosa di bawahnya boleh jadi bagus orang rumah kita itu bagus dosa kita boleh haluan tapi orang itu malah yang enggak guna wadai enong pada rahat kurang pemahaman kurang masuk surga ini belum lagi haji sebuah kali umrah sebulan 2 kali artinya berdatang
mau nah tuh ada apa masuk dulu ya mau nah kalau dia mau mana dari hadis Nabi yang Nabi apa layar rasulun yang atau bafilun ada masuk surga selawasan awala asrafiyul habibullah walau kana jahilan orang pembunuh pun kasih Allah sekalipun dia itu orang yang jahil orang yang bodoh pada Allah ulama wal bafilu abdullah orang pemalas itu musuhnya Allah walau kana abidan walau kana aliman sekalipun orang yang pemalas itu orangnya beribadah orangnya alim wal guru tidak malah arahkan nah ya maksudnya ada guru artinya apa ya amalan itu bagus nantinya lo memakai bagus bertulis anti maupun ala kulli bakhil sudah engkau diharamkan dimasuki oleh orang pemalas dan nyatanya pemalas lalu ada beberapa nanti pada sesuai yang pemalasnya pertama jangan merasa memiliki itu ya itu sedikit langsung sedikit jangan merasa memiliki jangan ampun yang miliknya ampun lalu tumbuh cinta lalu sayang itu dia ukurnya supaya jangan mengalami lah ukurnya itu jangan merasa memiliki pilihnya merasa memiliki dia terhadap memiliki macam-macam hatinya yang kita sudah ini jadi hilang jadi yang 40 terbulit lima hilang padahal nang lima itu bisa Allah orang mengingatnya itu sesungguhnya ya nah makanya asalnya ikhlas itu ya ini ya ada apa ada misalnya ada hilang ya ada jadi Allah ikhlas jangan dulu ini banyak banyak usahanya menjadi pemurah itu karena bahwa yang ikhlas itu bisa di awal bisa bertahan bisa di akhir bisa ada ikhlasnya menjadi terboleh ketika iman betul-betul pemurah lagi menjadi betul-betul lagi padahal iman hilang telah itu bisa membawa Allah dalam surga kita dalam iman itu sudah kayak Allah kita juga nah jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala doakan doa ya mudah-mudahan kita hidup ini belajar dari Allah jangan merasa memiliki jangan merasa bahwa itu adalah pasti dianggap di dalam hati kita. Insya Allah kalau demikian Allah melindungi mudah-mudahan kita merahmati dalam kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita tidak keyakinan kita kalau berubah sampai ayat kita akhir hayat kita selamat mati dalam keadaan iman semoga menang. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita halal kita maafkan dari dunia akhirat. Hadallahu ajma'in ila hadatsun nabiyil fatihah. Bismillah.
ويصل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير خلق كله يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله